हाय फ्रेंड्स सेल्बा चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप जोईशुं सेक्शनिंग विषय बहुत इम्पोर्टंट टॉपिक है दरेक एक्जाम माटे दरेक स्टूडेंट माटे पण बराबर। तो विडियो सुधी एंड सुधी विडियो जोजो। आमांथी एक्जाम में जेटला भी क्वेश्चन पूछाय छे कया कया क्वेश्चन पूछाय छे एना विषे आपणे चर्चा करीशुं गुजराती में। हूँ तमने बहुत सरस रीते समजावीश। जोजो विडियो पूरो अने विडियो गमे तो लाइक शेर जरूर करजो। जो सेक्शनिंग विषय बात करिए सेक्शनिंग तो આપણે પ્રેક્ટિકલમાં જરૂર પડતી હોય છે, સ્ટુડન્ટ હોય તો જરૂર પડતી હોય છે અને કોઈ પણ એક્ઝામ આપતા હોય તો દરેક એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે। હવે જો સેક્શનિંગ શું છે કે એક મેડિકલ પ્રોસિજર છે। શું છે? આ એક મેડિકલ પ્રોસિજર છે કે જેની અંદર આપણે શું કરીએ, કોઈ પણ હેલ્થ કેર પ્રોફેશનલ્સ હોય બરાબર, કાં તો સ્ટુડન્ટ હોય, એ શું કરે કે સક્શન કેથેટર હોય। શું હજુ એકદમ સ્લોલી હું જાઉં છું, બધા એવું કહે છે કે સર બહુ ફાસ્ટ જાય છે, એટલે સક્શન કેથેટર હોય अथवा कोई डिवाइस हो सक्शन कैथेटर अथवा एना जेवा कोई डिवाइसनी मददथी आपणे शुं करीए, दर्दी होय ए दर्दीनो नोज माउथ के पछी ट्रेकियानुं सिक्रीशन्स होय के म्यूकस होय के बीजू कोईपण जातनुं सब्सटन्स होय बराबर। बीजू कोईपण जातनुं सब्सटन्स होय एने आपणे दूर करीए एने आपणे शुं कहीए छीए, सक्शनिंग प्रोसिजर तरीके ओळखीए छीए बराबर। जो सक्शनिंगने बीजी रीते आपणे कहीए कि केथेटरने शुं करवामां आवे के सक्शन मशीन अथवा सक्शन जे आउटलेट होय कि ज्यांथी सक्शन बहार निकळती होय एना साथे आपणे जोडीने जे सिक्रीशन्सने बहार काढवामां आवे आ आखी प्रक्रियाने आपणे शुं कहीए छीए, सक्शनिंग तरीके ओळखीए छीए बराबर। हवे जो एक आनी अंदर इम्पोर्टंट वस्तु शुं छे कि इंडिकेशन्स तमे कोने सक्शनिंग करी शको बराबर। तो पहली वस्तु शुं होय कि पेशन्ट्स पोते पोतानो एरवे क्लियर ना करी शकतो होय अथवा मेन्टेन ना करी शकतो होय एना आपणे सक्शन करवुं पड़े बराबर। नंबर 2, कोई पेशन्टने इंट्यूबेट करेलुं होय बराबर, इंट्यूबेट करेलुं होय पेशन्ट्सने, अथवा पेशन्टने कोई मेडिकल कंडीशन्स होय कि जेवी के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होय, न्यूमोनिया होय कि लंग्स डिजीज होय जेना कारणे पेशन्ट्स पोतानी जाते करी शकवा माटे एबल होय नहीं, त्यारे एवा पेशन्टने आपणे शुं करवुं पड़े, सक्शन्स करवुं पड़े छे बराबर। ए इंडिकेशन्स हतुं कि कोना कोना आपणे करी शकीए बराबर। पछी एना पर्पजीस जुओ कि सक्शनिंगना पर्पजीस शुं, फायदा शुं। तो जो एम वक्त सिक्रीशन्सने तमे रिमूव करी शको। शुं करो, सिक्रीशन्स रिमूव करीए आपणे बराबर। पेशन्ट्सनो जे एरवे होय ने आपणे मेन्टेन करी शकीए बराबर। पछी इफेक्टिव वेन्टिलेशन्स आपणे आपी शकीए, पेशन्टने कफिंग स्टिम्युलेट करी शकीए आपणे, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्सने प्रिवेंट करी शकीए અને ટ્રેકોસ્ટોમી એરિયાની આજુબાજુ જે ઇન્ફેક્શન્સ હોય તો એને આપણે ક્લીન કરી શકીએ બરાબર। આ એના હતા પર્પસીસ બરાબર। બધાને આઈડિયા આવી ગયો છે। ફરી એકવાર બોલી જ લઉં કે સિક્રીશન્સને રિમૂવ કરવા માટે, પેશન્ટ્સને એરવે મેન્ટેન કરવા માટે, ઇફેક્ટિવ વેન્ટિલેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, કફિંગને સ્ટિમ્યુલેટ કરવા માટે, લોઅર રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન્સને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે અને જો ટ્રેકોસ્ટોમી કરેલું હોય એવા એરિયાના આપણે ઇન્ફેક્શન્સથી બચાવવા માટે આ કરીએ છીએ। ક્લિયર सक्शनिंग। હવે જો सक्शनिंग કામ કઈ રીતે કરે છે આ આપણને થાય કે આપણે सक्शन કરીને આવી ગયા બરાબર। હવે એક્ઝામમાં આ રીતે ક્વેશ્ચન પણ પૂછાતો હોય છે। હવે આમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે પહેલાં सक्शन જ્યારે કરતા હોય, सक्शन જ્યારે પ્રોસિજર આપણે કરીએ सक्शनની પ્રોસિજર, એમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે એ પ્રોસિજર દરમિયાન આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, सक्शन કેથેટર આપણા જોડે હોય બરાબર। सक्शन कैथेटर ने આપણે શું કરીએ છીએ, કેથેટર હોય અથવા ટ્યુબ હોય તમારા જોડે જે અવેલેબલ હોય એ વ્યક્તિના મોઢામાં અથવા નાકમાં એરવે સુધી આપણે શું કરીએ છીએ, એની અંદર દાખલ કરીએ છીએ। પેશન્ટના એરવે સુધી આપણે શું કરીએ, દાખલ કરીએ બરાબર। અને કેથેટર ક્યાં કનેક્ટ હોય આપણે આગળ જોયું તો એ સક્શન મશીન સાથે જોડાયેલું હોય છે બરાબર। અને આમાં ખાસ એ જોવાનું છે એક્ઝામમાં પૂછે કયું પ્રેશર હોય છે, તો નેગેટિવ પ્રેશર। કયું? નેગેટિવ પ્રેશર્સ આમાં ઉત્પન્ન થાય છે જેના કારણે કે જે આપણા એરવેની અંદર મ્યુકસ ભરાયેલું હોય એ મ્યુકસને આપણે ઇઝીલી બહાર કાઢી શકીએ છીએ। ક્લિયર? આ હતો પોઈન્ટ એનો, નેગેટિવ પ્રેશર યાદ રાખવાનું છે। चलो હવે એના પ્રકાર જોઈએ કે જે એક્ઝામમાં પૂછાય છે ખાસ કરીને બરાબર। તો 3 પ્રકાર છે, એક નેઝોફેરિન્જિયલ, ઓરોફેરિન્જિયલ અથવા ગુડલ એરવે બરાબર। ગુડલ એરવેનું તો નોર્સેટમાં પૂછાણું હતું કે કઈ રીતે પૂછે, પછી આપણે આગળ બધું જોઈ લઈએ ને એન્ડોટ્રેકિયલ। હવે જો આની વિશે આપણે જોતા પહેલાં હું તમને થોડું ઓરો અને નેઝોફેરિન્જિયલ વિશે આપણે જોઈ લઈએ બરાબર। આ બંને વિશે જોઈ લઈએ કે આમાં કેવું હોય છે કે પેશન્ટનું જે વધારે પડતું મ્યુકસ છે એના ક્યાંથી રિમૂવ કરીએ આપણે, માઉથ, નોઝ અને થ્રોટમાંથી રિમૂવ કરવામાં આવે છે બરાબર। અને આ કોમનલી કના અંદર આપણે કરીએ કે જે પેશન્ટ્સ અનકોન્શિયસ હોય
બરાબર બેભાન અવસ્થામાં હોય અનકોન્શિયસ હોય એવા પેશન્ટની અંદર આપણે નેઝોફેરિન્જિયલ તો ઓરોફેરિન્જિયલનું બીજું નામ છે ગુડલ એરવે આ આપણે કરતા હોઈએ છીએ કે જે પેશન્ટ પોતાની જાતના કફ બહાર કાઢી શકતો ના હોય એના માટે આપણે આ સક્શન્સ કરવું જરૂરી છે. ત્રીજું છે એન્ડોટ્રેકિયલ કોના માટે આપણે કરવાની જરૂર છે કે ટ્રેકિયાની અંદર જે સિક્રિશન્સ હોય એને બહાર કાઢવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ એન્ડોટ્રેકિયલ કરીએ છીએ. બરાબર આને શું હોય કે થ્રોટ લંગ્સથી જે થ્રોટ સુધી આમાં શું હોય ટ્યુબ કનેક્ટ હોય છે એટલે એન્ડોટ્રેકિયલની અંદર ક્લિયર થઈ ગયું તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. બરાબર હવે જો આની અંદર અમુક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એક્ઝામ દ્રષ્ટિએ જે પૂછાય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. હવે ખાસ કરીને એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ કના વિશે જો જે પેશન્ટ્સ વેન્ટિલેટર પર હોય ને વેન્ટિલેટરવાળા પેશન્ટને ટેકેસ્ટોમી ટ્યુબ નાખેલી હોય એવા પેશન્ટ્સની અંદર એન્ડોટ્રેકિયલ સક્શનિંગ કરવું પડે છે એટલે ખાસ તમે યાદ રાખજો. પછી પ્રોસિજર વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ એમાં પોઝિશનને જોઈ લઈએ. પહેલાં જે એક્ઝામ રિલેટેડ ઇમ્પોર્ટન્ટ જો માઉથ અને નોઝ બંનેનું સક્શન્સ કરવાનું તમને કીધેલું હોય તો પહેલાં આપણે માઉથનું સક્શન્સ કરીશું અને પછી નોઝનું કરીશું. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ દરેક દ્રષ્ટિએ જો પેશન્ટનું EBG આરટીએલ બ્લડ ગેસ કરવાનું હોય ત્યારે સક્શન્સ કરવું જોઈએ નહીં. મોસ્ટ આઈએમપી છે યાદ રાખજો. EBG જ્યારે પેશન્ટ્સનું કરવાનું હોય ત્યારે આપણે સક્શન્સ કરીશું નહીં. બરાબર હવે જો આની કેથેટરની સાઇઝ પણ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો એડલ્ટની અંદર આપણે 12 થી 18 ફ્રેન્ચ, ચિલ્ડ્રન્સની અંદર 8 થી 10 ફ્રેન્ચ અને ઇન્ફન્ટની અંદર 5 થી 8 ફ્રેન્ચનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ક્લિયર. સક્શન પ્રેશર વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે, દરેક એક્ઝામમાં પૂછાય છે. જુઓ ન્યુનેટની અંદર 60 થી 80 mm ઓફ એચજી રાખશું, ઇન્ફન્ટની અંદર 80 થી 100 રાખીશું, ચિલ્ડ્રન્સમાં 100 થી 120 અને એડલ્ટમાં 100 થી 150 પ્રેશર્સ આપણે મેન્ટેન કરવાનું હોય છે સક્શનનું. ક્લિયર. એટલે લખી નાખજો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. બરાબર હવે જો પ્રોસિજરની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે જે એક્ઝામમાં પૂછે તો કઈ રીતે આપણે શું કરવાનું. ધારો કે જો આ પ્રોસિજર સ્ટાર્ટ કરતા હોય બરાબર એની અંદર આપણે શું કરવાનું પહેલાં હેન્ડ વોશ આપણા હાથ ધોઈશું. બરાબર 6 સ્ટેપ યાદ રાખવાનું છે. ઓ સુમન કે સૂત્ર છે હેન્ડ વોશનું એ રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. બરાબર તો પહેલાં હાથ ધોઈશું આપણે અને પછી બધા ઇક્વિપમેન્ટ જે સક્શન માટે જરૂરી ઇક્વિપમેન્ટ હોય એના આપણે શું કરીશું ભેગા કરીશું. બરાબર પછી પેશન્ટ કોન્શિયસ પેશન્ટ હોય તો એને શું કરીશું સેમી ફાઉલર પોઝિશન યાદ રાખજો. પોઝિશન ખાસ કઈ પોઝિશન આપીશું કોન્શિયસ હોય તો સેમી ફાઉલર પોઝિશન આપીશું. કેમ સેમી ફાઉલર પોઝિશન આપીશું આપણે કે એસ્પિરેશન્સને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. શું કરવા માટે એસ્પિરેશન્સ એટલે અંદર પેશન્ટ ગળી ના જાય એના માટે. બરાબર પછી જે સ્ટરાઇલ કેથેટર હોય સ્ટરાઇલ કેથેટરના આપણે શું કરીશું જે સક્શન્સ ટ્યુબ હોય સ્ટરાઇલ કેથેટરને આપણે સક્શન્સ ટ્યુબ સાથે શું કરીશું જોડીશું. બરાબર અને એ કેથેટરને આપણે મોસ્ટ કરીશું ભીનું કરીશું. કેમ મોસ્ટ રાખીશું કોની સાથે તેઓ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે તો કેથેટરને કોની સાથે મોસ્ટ રાખીશું તો સ્ટરાઇલ સલાઇન સાથે આપણે શું કરીશું મોસ્ટ કરીશું. કોની સાથે સ્ટરાઇલ સલાઇન સાથે મોસ્ટ કરીશું. કેમ કે મ્યુકસ મેમ્બ્રેનને ઈજા થતી અટકાવવા માટે આપણે શું કરીશું એ કેથેટરને આપણે શું કરીશું મોસ્ટ રાખીશું. ક્લિયર. પછી આપણે શું કરીશું આ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે જે કેથેટર હોય એના નોસ્ટિલની અંદર દાખલ કરીશું. શું કરીશું નોસ્ટિલની અંદર આપણે દાખલ કરીશું. હવે કેથેટરને ઇન્સર્ટ કઈ રીતે કરીશું નીચે ટ્રેકિયાના એન્ડ બાજુ આપણે શું કરીશું દાખલ કરીશું. હવે નીચે બાજુ દાખલ કરવાથી શું થાય કે જે કફિંગ રિફ્લેક્સિસ છે કફિંગ રિફ્લેક્સિસ સ્ટિમ્યુલેટ થશે. શું થશે કફિંગ રિફ્લેક્સિસ સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને કેથેટર પાછું કઈ રીતે ખેંચવું આપણે કે પેશન્ટની જે કેરીના હોય કેરીનાની અંદર ઇરિટેશન ઓછું થાય એ રીતે આપણે કેથેટરને પાછું ખેંચીશું. બીજું મોસ્ટ કે જ્યારે સક્શન આપણે શરૂઆત કરતા હોઈએ ત્યારે 10 થી 15 સેકન્ડ જ આપણે સક્શન કરીશું. જો એનાથી વધારે સક્શન કરવાનું નથી. કેમ જો વધારે પડતું આપણે સક્શન કરીશું તો શું થઈ જાય હાઇપોક્સિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થશે. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ. ક્લિયર થઈ ગયું. પહેલાં આપણે શું કરીશું આપણે હાથ જો ફરી એકવાર આખી પ્રોસિજર બોલી જાઉં છું. હેન્ડ વોશ કરીશું. સક્શનિંગના માટે જરૂરી ઇક્વિપમેન્ટ આપણે કલેક્ટ કરીશું. બરાબર પેશન્ટ જો કોન્શિયસ હોય તો એને સેમી ફાઉલર પોઝિશન્સ આપણે આપીશું કારણ કે એનાથી શું થાય એસ્પિરેશન્સને આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. પછી કેથેટર લઈશું સ્ટરાઇલ કેથેટર લઈશું. એ કેથેટરને સક્શન્સ ટ્યુબ સાથે આપણે જોડીશું અને એ કેથેટરને આપણે નોર્મલ સલાઇન સાથે મોસ્ટ કરીશું કારણ કે પેશન્ટની મ્યુકસ મેમ્બ્રેનને આપણે
ઈજા ન થાય એના માટે પછી એ કેથેટરને આપણે નોસ્ટ્રીલની અંદર દાખલ કરીશું, બરાબર. ક્યાં સુધી દાખલ કરીશું કે જ્યાં સુધી આપણે ટ્રેકિયા હોય ટ્રેકિયાના એન્ડ છેક નીચેના ભાગ સુધી કે જ્યાંથી કફિંગ રિફ્લેક્સિસ સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જાય. ક્લિયર થઈ ગયું. અને રિટર્ન કરી રીતે કાઢીશું કે રોટેશન મોશનની અંદર કાઢીશું, કારણ કે કેરીનાને આપણે નુકસાન પહોંચાડવાનું નથી અને 10 થી 15 સેકન્ડ માટે આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર. હવે જો સાઇઝવાળો એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. જો આ તમે આના સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ગ્રે કલર પ્લેન, બરાબર, લાઇટ ગ્રીન, બ્લુ, બ્લેક, નંબર જોઈ લેજો કે ભાઈ આ કલરમાં કેટલા ફ્રેન્ચના હોય છે, બરાબર. આ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, બરાબર. હું ક્લીન કરી દઉં છું. જો 5 નંબર ગ્રે, 6 નંબર લાઇટ ગ્રીન, 8 નંબર બ્લુ, 10 નંબર બ્લેક, 12 નંબર વ્હાઇટ, 14 નંબર ગ્રીન, 16 નંબર ઓરેન્જ, 18 નંબર રેડ, 20 નંબર યલો, 22 નંબર વાયોલેટ અને 24 નંબર લાઇટ બ્લુ. ક્લિયર. ચલો હવે આપણે જોઈએ. જો ફરી એકવાર આમાં આવી ગયું. સેક્શન કરતી વખતે કોન્શિયસ પેશન્ટ્સમાં હંમેશા ધ્યાનમાં શું રાખવાનું છે, સેમી પાર્લર પોઝિશન આપણે આપીશું અને હેડની એક બાજુ ફેરવવામાં આવે, કારણ કે આપણે એસ્પિરેશન્સ ના કરી શકીએ, બરાબર. અનકોન્શિયસ પેશન્ટમાં હંમેશા લેટરલ પોઝિશન્સ, એટલે બંને વસ્તુ તમારે અહીંયા ક્લિયર થઈ ગઈ. અનકોન્શિયસ પેશન્ટ હોય તો આપણે લેટરલ પોઝિશન આપીશું, જ્યારે કોન્શિયસ પેશન્ટ હોય તો આપણે સેમી ફાઉલર પોઝિશન આપીશું. બે મુદ્દા નોટ ડાઉન કરી નાખજો. હવે જો ઓરોફેરિન્જિયલ સક્શન્સની અંદર કેથેટર દાખલ કરતી વખતે ક્યારેય સક્શન્સ કરવાનું નથી. ઘણા મિસ્ટેક કરે છે, યાદ રાખજો. નેઝોફેરિન્જિયલને 5 મિનિટ સુધી સક્શન કરવાનું હોય ત્યારે બે સક્શન વચ્ચે 20 થી 30 સેકન્ડ વચ્ચેનો ગેપ રાખીશું. આપણે શું રાખીશું? કોઈ પણ ધારો કે 5 મિનિટ સુધી સક્શન કરવાનું કીધું હોય તો બે સક્શન વચ્ચે કેટલો ગેપ રાખીશું? આપણે 20 થી 30 સેકન્ડનો ગેપ રાખવાનો છે. મોસ્ટ ટાઈમથી ક્વેશ્ચન છે, નોટ ડાઉન કરજો. 10 સેકન્ડથી વધારે સક્શન કરીશું નહીં. સક્શન્સ કરતાં પહેલાં અને કર્યા પછી 100% પેશન્ટને હાઇપર ઓક્સિજનેટેડ કરવાનું છે. આ બી મોસ્ટ ટાઈમથી પોઈન્ટ છે, બરાબર. સક્શન કરતાં પહેલાં અને કર્યા પછી. ક્લિયર. હવે જો કોમ્પ્લિકેશન, જો વધારે સમય સેક્શન્સ કરવામાં આવે તો હાઇપોક્સિએમિયાની કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે, જેના કારણે વેગલ સ્ટિમ્યુલેશનના કારણે શું થાય, હાર્ટ રેટ ઓછા થઈ શકે છે અને મ્યુકોસલ ટ્રોમા થાય છે. ક્લિયર. હવે આપણે નર્સિંગની રિસ્પોન્સિબિલિટી જોઈશું. જો નર્સિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણે વાત કરી લઈએ, બરાબર. પહેલાં શું કરવાનું હોય છે, કોઈપણ પ્રોસિજર આપણે કરતા હોય તો કોઈપણ સક્શન જ્યારે સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય એ પહેલાં આપણે ખાસ વાઇટલ સાઇન ચેક કરીશું. પહેલી નર્સિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું, વાઇટલ સાઇન પેશન્ટને આપણે ચેક કરી લઈશું. બીજું કે સક્શન્સ કરતાં પહેલાં અને કર્યા પછી આપણે પેશન્ટને શું કરીશું, હાઇપર ઓક્સિજનેટેડ કરીશું, બરાબર. ત્રીજું, કોઈપણ સેક્શન 10 થી 15 સેકન્ડથી વધારે આપણે કરવાનું નથી. 3 પોઈન્ટ. આ જે પોઈન્ટ છે એમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાય છે, બરાબર. હવે કોઈપણ સેક્શન્સ કરતાં પહેલાં કેથેટરને આપણે લુબ્રિકેટ કરીશું. શું કરીશું? કેથેટરને આપણે લુબ્રિકેટ કરીશું. કોની સાથે કરીશું? નોર્મલ સલાઇન અથવા સ્ટરાઇલ વોટર સાથે લુબ્રિકેટ કરીશું. અને જ્યારે આપણે કેથેટરને વિડ્રો કરવાનું હોય ત્યારે કઈ મોશન્સમાં કરીશું? રોટેડમાં. યાદ રાખજો, રોટેડ મોશન્સની અંદર કેથેટરને વિડ્રો કરવાનું છે, બરાબર, જ્યારે પ્રેશર આપણે એપ્લાય કરીએ ત્યારે. ક્લિયર. આ પોઈન્ટ આટલા નર્સિંગના મુદ્દા યાદ રાખજો. જો વિડીયો તમને ખરેખર ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને જે વિદ્યાર્થી મહેનત કરી રહ્યા હોય એમના સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલતા નહીં. અને વિડીયો સારો લાગે તો કોમેન્ટ પણ કરજો. અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરે તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલજો નહીં. કાલે આપણે પોઝિશન્સ અથવા ઓક્સિજન થેરાપી બંનેમાંથી એક વિડીયો જોઈ લઈશું. ક્લિયર. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. થેન્ક યુ.